जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और सुनाओ, सारे ठीक हो तुसीं? चलो, मालिक तुहानूं हमेशा ठीक, तंदुरुस्त, खुशियां, रहमतां, बरकतां नाल भरपूर रखन। दिन दुगनी रात चौगनी तुहानूं तरक्की मिले। और जिन्ने भी जीव अज आए हैं, मालिक सबनूं जिन्ने भी मालकां दे प्यारे अज मालकां दे कोल पहुंचे है, मालिक सबनूं अज अपनियां रहमतां नाल भरपूर करके, खुशियां नाल भरपूर करके भेजणगे। ठीक है, बस ये विश्वास रखना। क्योंकि एक बार फिर ये कहना चाहांगे कि पहला ये दसो, गर्मी तो नहीं लगती? फिर ठीक है, ऐसे भी अपना कूलर बंद करवाता है। ठीक है, क्योंकि जिदा कई बार दसीदा है कि जिथे प्यार होवे, जिथे मुहब्बत होवे, उत्थे फिर सर्दी गर्मी धुप छां यदी बंदा फिक्र नहीं करता, परवाह नहीं करता। फिर तो इंसान कहता चमड़ी भी लेती लिथ जाए पर अपने प्यारे कोल जाना जरूर है। सो अज तुसीं भी मालिक दे चरनां च पहुंचे हो, दरबार ते पहुंचे हो, इन्ने प्यार नाल बड़ी दूरों दूरों चल के तुसीं आए हो। इसलिए सब तो पहला तो तुहाडा अपने प्यारियां दा दरबार ते आण ते ही दिलों स्वागत करते हैं। और ये भी उस मालिक अगे बेनती करते हैं कि जद अज तुसीं प्यार नाल पहुंचे हो, खुशी नाल पहुंचे हो, इदां ही जद भी आओ हसदे मुस्कुराते खुशियां नाल ही आओ। तुहाडी झोली हमेशा खुशियां नाल भरी रहे। तो तुहानूं सारिआं नूं देख के साडा दिल बहुत खुश है। हुण ये दसो, तुसीं खुश हो कि नहीं? ते कह दिओ, मैं बहुत बहुत अच्छी गल है। इदां ही खुशियां नाल मालिक तुहानूं भरपूर रखन। और जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि अज दा सत्संग मालकां नाल प्रेम करने वाला एक परिवार, जो कि कहते कि मालिको तुहाडा ही परिवार है। वाकई तुसीं सारे साडे ही हो, साडा ही परिवार है सारा। चाहे कोई पहली बार आया हो भी साडा ही है, समझ दो अपनी। इसलिए अज दा सत्संग इस परिवार वालों है। सो सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे कि अज 11वीं रोज़ के पवित्र दिन दियां ये जो रहमतां है सत्संग दियां इस परिवार ने अपनी झोली च वो रहमतां पवाइयां है। क्योंकि देखो अज कित्थों कित्थों जीव कितनी गिनती चल के आए हैं, किन्नियां दे कन्नां च सत्संग की आवाज़ पैनी है और किन्नियां दे जीवन च बदलाव आना है। और जिहड़ा जीव इस सत्संग की रहमत अपनी झोली च पवांदा है, ये सारा सिला उन्होंने मिलता है। क्योंकि सत्संग करवाना एक बहुत बड़ी नेकी होंदी है। इसलिए इस तो पहला कि सत्संग शुरू करिए, आओ सारी संगत रल के इस परिवार वास्ते उस मालिक के अगे अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार को जिन्हां दी तरफों अज दा सत्संग होण जा रहा है अपनियां रहमतां नाल, अपनियां बरकतां नाल, खुशियां नाल भरपूर रखन। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। जो भी इन्हां दीयां मन दीयां मुरादां मालिक सारियां पूरियां करन। और आने वाला समा इन्ना खुशियां भरिया होवे, इन्नियां खुशियां इन्हां नूं मिलन कि आप कहण के मालिको हुण साडे तों संभालियां नहीं जांदियां। क्योंकि जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है। जो दिंदा तो इन्ना ला दिंदा है कि बंदे नूं समझ नहीं आती संभाला किदां। क्योंकि देण वाले दे बेअंत हत्थ है तो लैण वाले दे दो ही हत्थ है। और जदों अपने बेअंत हत्थां नाल देना शुरू करदा है तो बंदे नूं समझ नहीं आती दो हत्थां नाल मैं किदां संभाला। इसलिए जिदा अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, इसी तरह मालिक इन्हों ताकत हिम्मत दिंदे रहन कि इदां ही खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और अपनियां झोलियां च मालिक दीयां रहमतां इदां ही पवाते रहन। और तुहानूं सारिआं नूं भी मालिक हिम्मत देण, ताकत देण कि तुसीं भी इदां सत्संग सुणदे रहो और सत्संग दीयां रहमतां दा आनंद तुसीं भी हमेशा लैंदे रहो। तो अज काफ़ी सवाल साडे कोल आए हैं, यानी अगर आप देखिए तो समझ लो कि 10-15 सवाल है। पर अज असीं सवालों नाल नहीं जाना क्योंकि टाइम पहले ही काफ़ी हो चुका है, फिर फरियादी जीव भी काफ़ी है। इस करके जिन्हां जीवां दे सवाल है वीरवार नूं, क्योंकि जदों 7-8 सवाल इकट्ठे होण तो एको ही सत्संग च 7-8 सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि साडी आदत हुंदी कि हरेक सवाल नूं जरा गहराई च जाके तसल्ली नाल समझाइए। समझदे हो कि नहीं? ये नहीं कि माड़े जिहा जवाब दिता तो चलो गल खत्म। इसलिए अज 11वीं रोज़ का दिन है। सो अज मालिक की तरफों की आंदा है
ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਰਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ YouTube 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀਰਵਾਰ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ, ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗਮ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਜਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਾਲਕੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਜੀਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ 80% ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 85% ਉਹ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਟੇ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਮਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੈਠੇ ਉਹ? ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ਰਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ, ਉਹ ਟਾਵਲ ਹਿਲਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਅਫੀਮ ਦਾ। ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਰ ਪਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 2 ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਝੋਲੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਸੀ ਹਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀਵ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ, ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ,
ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੁਛ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਸੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਲ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਬਦਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੇਰੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ, ਸਾਹਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾएगी। इसलिए इत्थे दस्या है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से तीर बदल देते हैं। ऐ नादान तू अपने आप को ना बदल सका, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। कि बदलन वाले तो तकदीरां भी बदल के रख देंदे हैं। इसलिए समझ लो कि तुसी उसी मालिक दे दर ते बैठे हो जिथे इंसान की तकदीर भी बदल जाती है।
अगर प्रेम विश्वास पूरा होवे तो असंभव भी संभव हो जाता है। समझते हो कि नहीं? इसलिए एक शब्द सानू याद आ रहा है जिस दे विच बड़ा प्यारा दसिया है, क्योंकि जिद्दां दसिया कि अज कुछ ऐसा समझ के जाना है कि साडे जीवन च बदलाव आ जाए। तो तैयार हो कि नहीं? क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो, बदलाव हमेशा उहदी जिंदगी च आंदा है जिहड़ा खुद बदलण नूं तैयार होवे। समझदे हो कि नहीं? हुण एक इंसान नूं गुलाम बनाया गया है, वो कई साल तो गुलामी विच है। हुण अगर उहदी सोच होएगी कि मैं आज़ाद होना है, मैनू आज़ादी चाहिदी है, तो पहला सोच आंदी है, तो फिर ही वो कोशिश करता है आज़ाद होने की, फिर ही वो गुलामी दी जंजीरां टुटदियां है। तो जे अंदर सोच ही ना आवे आज़ादी दी, बस जिन्हां उहनूं गुलाम बनाया उसी तरह वो गुलामी विच तुरिया रहे, तो कदी आज़ाद हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब तो पहला इत्थे विचार आने चाहिए हैं। समझते हो कि नहीं? इसलिए अज तुसीं भी एक विचार अपने अंदर पैदा करो कि मैं भी कई जंजीरां च कैद हाँ, नफरत दीयां जंजीरां च, मोह दीयां जंजीरां च, लोभ दीयां जंजीरां च, बुराइयां दीयां जंजीरां च, या होर कई प्रकार के नशे हैं, होर कई प्रकार दीयां बुरियां आदतां हैं जिन्हां ने मैनू कैद किया होया है, या मैं कई वहमां भरमां दीयां जंजीरां च भी जकड़िया होया हाँ। पर अज जे मालिक दे चरनां च आया तो अज मैं अपने जीवन को जरूर बदलना है, ताकि मेरे अंदरलियां जिन्नियां बुराई दियां वहमां भरमां दीयां जंजीरां हैं ये सारियां टुट जाण, तो मैं भी अपनी जिंदगी नूं उस रंग च जीवां, उस ढंग नाल जीवां कि मैं कह सकां कि मेरा जीवन, मेरा जन्म सफल हो गया। सब तो पहले इत्थे सोच, क्योंकि एक बच्चा उदों ही पास होएगा जो इत्थे सोच लियाएगा कि मैं मेहनत करनी है, पास होना है। तो जे एक बच्चा सोचे कोई नहीं पास होंदे या फेल होंदे की फर्क पैंदा है? हुण जे ये सोच लिया पास होए या फेल होए की फर्क पैंदा है, तो वह बच्चा कभी मेहनत भी नहीं करेगा। तो जे सोच होवे कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करनी है, पास होना है, जो सोच आ गई तो जिद्दां भी साडी सोच हुंदी है फिर असीं कर्म भी उदां दा करना शुरू कर दिंदे हैं। इसलिए सब तो पहले असीं इत्थे सोच रखनी है कि मैं अपने दुखों दी जंजीरां नूं तोड़ना है, अपनी चिंतावां दी जंजीरां नूं तोड़ना है, अपने अंदरलियां बुराइयां दी जंजीरां नूं तोड़ना है, अपने अंदरलियां नफरत दी जंजीरां नूं तोड़ना है। हुण सोच आ गई तो हुण ये देखना है कि मैं हुण ऐसा की करा। क्योंकि इदां समझो कि इंसान के जीवन च तकलीफां है, दुख है, परेशानियां है या नहीं? दुख भी है, तकलीफां भी है, परेशानियां भी है, चिंतावां भी है। हुण अगर असीं अपने जीवन दीयां तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां तो मुक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन च आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो फिर अपने आप को 3 सवाल जरूर पूछो। 3 सवाल पूछने अपने आप को। अगर असीं दुखां, परेशानियां, तकलीफां दीयां जंजीरां तो आज़ाद होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं सानू तकलीफां, दुखां, परेशानियां तो मुक्ति मिल जाए, तो अपने आप को 3 सवाल जरूर पूछो। हुण जरा समझो 3 सवाल किहड़े है। पहला सवाल कि मेरे जीवन च जे दुख है, परेशानियां हैं, चिंतावां है, अज्ञानता है, चाहे बीमारी है, यानी ये परेशानी अंदरूनी भी हो सकती है, मानसिक और शारीरिक भी हो सकती है, चाहे कारोबार नूं लैके है, परिवार नूं लैके है, चाहे अपनी ये बॉडी यानी जिसम नूं लैके है, ये शरीर नूं लैके है, परेशानी कोई भी हो सकती है। हुण अगर मेरे जीवन च परेशानी है, अगर मेरे जीवन च तकलीफां है, दुख है, तो पहला सवाल ये पूछो कि मैं ये तकलीफां, दुखों तो मुक्त होना चाहता हाँ, तो पहला सवाल की है कि मैनू कित्थे जाना चाहिए है। पहला सवाल की है कि अगर मेरे जीवन च प्रॉब्लम है, परेशानी है, तकलीफ है, तो मैनू जाना कित्थे चाहिए है, जिथे जाके ये परेशानी दूर हो सके। जिद्दां समझ लो किसी की अख च दर्द है या किसी के कंन च दर्द है, हुण वो घर बैठा है, कंन दर्द नाल पीड़ित है या अख दर्द नाल पीड़ित है, तो जे हुण वो पीड़ा तो बचना चाहता है तो सब तो पहला मैं जावां कित्थे, जिथे जाके मेरी ये पीड़ा दूर हो सकती है। तो हुण जदों सवाल आया कित्थे जावां, तो अंदरों आवाज आएगा जी अख च दर्द है तो भाई अख वाले डॉक्टर को जा, जे कंन च दर्द है तो कंन वाले डॉक्टर को जा। पहला सवाल आंदा कित्थे जावां ये पीड़ा तो मुक्त होने वास्ते, फिर बंदा उत्थे जाता है। इसलिए सब तो पहला सवाल ये पूछना है, जे मेरे जीवन च कोई भी उलझन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है, तो
ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ चिंता ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ कि अगर जीवन च किसी किस्म की भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, चिंता है, दुख है, तकलीफ है, तो पहला सवाल अपने आप ना कर, अगर वाकई तू इन्हां तकलीफां दुखों तो मुक्ति चाहता है कि मैनू जाना कित्थे चाहिए, जिथे जाके ये तकलीफां दुखों तो मुक्ति मैनू मिल सकती है। और दूसरा सवाल की है, पहला सवाल समझ लिए फिर थोड़ा गहराई च जावांगे। पहला सवाल किहड़ा पूछना है, मैनू जाना कित्थे चाहिए है, मैं कहाँ जाऊं, मैनू जाना कित्थे चाहिए है। और दूसरा सवाल अपने आप को ये करो, सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।